السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی میں نے پہلی بار جوائن کیا آپ کی اسکیم, کافی اچھا لگا کہ کافی یہاں پہ انٹلیکچوئل باتیں ہوتی ہیں. دوسرے لوگ ہیں جیسے سمیر ہو گیا یا وہ ایڈم سیکر ہو گیا, پہلے ان کی سنتا رہا ہوں, ان میں اتنا مطلب اچھا نہیں لگتا. میں فائنل ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے آپ سے بات پوچھنی تھی کہ یہ رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ, آپ نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی, اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا. اس کے اندر میں نے ابھی دوبارہ بھی ویڈیوز بنائی ہیں, مگر رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ کے بارے میں آپ نے کیا پوچھنا تھا؟ جی میں نے پوچھنا تھا جو اس کی ڈیٹ ہوئی بھی ہے نا, وہ قرآن سے بات کی ہوئی ہے. نہیں ہوئی تھی قرآن سے بات کی, نہیں, جو اس کا سائیریا والا ورژن ہے, میں نے بہت اسٹڈی کی ہے اس پہ. جو سائیریا والا ورژن ہے اسی میں گوگ اور ماگوگ والی اسٹوری ہے, اور وہ قرآن کے بعد مطلب ڈیٹ ہوئی بھی ہے. کس کی کب کی ڈیٹ ہوئی ہے بتائیں؟ وہ 17 کچھ بھی ہوئی ہے, 1735 ایسے کچھ ہے. 1735 کیا ڈیٹ ہوئی؟ 735. نہیں وہ 735 کی نہیں ہے, وہ شروع ہے 7th سینچری کا. ٹھیک ہے, قرآن. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف اس کا اونلی ورژن نہیں ہے نا. رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے وہ تو ساری کی ساری پہلے دوسری تیسری صدی کی ہے, جو کہ گریک لینگویج کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے. نہیں, اس میں مسئلہ آ جاتا ہے نا, جو اسٹوریز قرآن میں ہیں وہ اونلی مطلب جو سیریا والا ورژن اس میں ہے. اچھا, تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریاک ورژن نے قرآن سے کاپی کیا؟ جی پاسبلٹی ہو کیوں. اچھا, تو پھر مجھے یہ بات بتائیں کہ پھر سلیپرز آف ایفیسس والی کہانی وہ بھی قرآن سے انہوں نے کاپی کی؟ جی یہ بھی پاسبلٹی ہے, یہ بھی اونلی جو سیریا والا ورژن اس میں ہے. تو نہیں یار نہیں, آپ پہلی تو بات کر رہے ہو نا رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ کی, وہ بھی قرآن سے پہلے ہی ہے. اور دوسری بات ہے سلیپرز آف ایفیسس کی کہانی تو اسلام سے 100-150 سال پہلے کی ہے کم از کم. ٹھیک ہے, اس پہ اسٹڈی کروں نا ویسے. ہاں تو آپ کر لو نا اسٹڈی اس پہ, مگر میں نے آپ جو بات کر رہے ہو نا, آپ کی یہ بات ٹوٹلی انسبسٹینشیٹڈ ہے, کیونکہ میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے پراپرلی ریسرچ کر چکا ہوں. ہاں مجھے عرصہ ہو گیا کیے ہوئے کہ وہ کب کی ہے رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ, وہ قرآن سے پہلے کی ہے. الیگزینڈر رومانسز اس سے پہلے کے ہیں. ہاں کچھ مسلمان اپولوجسٹ جنہوں نے آنسرنگ کرسچینٹی یا اس طرح کی ویب سائٹس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بات کی ہے, مگر اصل میں وہ بات کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے لکھا ہے یہ, اور کہیں پہ آپ کو لکھا نہیں ملے گا. مجھے اب وہ ویب سائٹ نہیں یاد جس کے اوپر ایک مسلم اپولوجسٹ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بات کی ہے. بس وہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ لکھا ہے, پورے انٹرنیٹ پہ اور کہیں نہیں لکھا ہوا. میں نے یہ بات آج سے 10 سال پہلے چیک کی تھی اصل میں. ٹھیک ہے, اور تب تو کہیں مجھے نہیں ملا تھا کہ یہ اسلام سے بات کیا, یہ مسلمانوں نے ہی لکھا ہے. اور دوسری بات ہے کہ سورہ کہف کے اندر ایک کہانی تھوڑی ہے, سورہ کہف میں پھر سلیپرز آف ایفیسس والی بھی تو ہے, جو کہ شاید 4 یا 5ویں صدی عیسوی کی ہے اصل میں. ٹھیک ہے, جو سلیپرز آف ایفیسس والی ہے, جو اصحاب کہف والی جس کے اوپر سورہ کہف کا نام ہے, اصل میں وہ کہانی جو ہے نا وہ تو کرسچنز کی ہی کہانی ہے. وہ تو کیو بھی ان کی موجود ہے, اور کیو بھی ایک نہیں ہے 6 کیوز ہیں ان کی, جس پہ ہر ایک پہ دعویٰ ہے کہ وہ سلیپرز آف ایفیسس کی ہے. اس میں بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے نا ایویڈنس. اگر یار اسٹرانگ ہی ہے نا, او بھیا اسٹرانگ ہی ہے, بائبل سے کاپی کیا ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. بھائی بائبل سے کاپی, ہاں نا, تو بائبل سے کاپی کیا ہوتا تو تب مسئلہ نہ ہوتا. بائبل کے علاوہ جو کرسچنز کی جھوٹی کہانیاں ان سے کیا جن کو کرسچن خود سچا نہیں مانتے, یہ زیادہ ڈاؤٹ فل بات ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ بات؟ وہ کہانی جو تھی گریگری آف ٹورز کی جو بک تھی, اس میں جو 7 سلیپرز کی جو کہانی آئی تھی, گریگری آف ٹورز نے وہ بک لکھی تھی, اینڈ دیٹ واز بیفور دی اسلامک پیریڈ. تو وہ وہاں پر لکھی ہوئی کہانی, اور سید امجد حسین نے اپنی بک قرآن کے مصنفین میں بھی اس کے بارے میں بات کی ہے, اور آئی تھنک کلیئر ٹسٹل کی بک ہے, اس میں بھی اس میں بہت ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے. رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے اس کی جو ڈیٹنگ ہو رہی ہے وہ 629 سے 630 ہے. اور رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ کے اوپر جو اگلی ریسرچ ہے نا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے, وہ کیوں لکھی گئی تھی. یہ کتاب اصل میں انسپائرڈ تھی ہیراکلس نے جب آرمینیا کے تھرو جا کے مارا تھا
खुसरो द सेकंड को उससे इंस्पायर होके उसको ये किताब लिखा गया कि तोहफे में भी दी गई थी, ठीक है, यानी बेसिकली उसको ये किताब तोहफे में दी गई थी। और रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट कितनी झूठी है उसका पता इस बात से चलता है कि अलेक्जेंडर ना कभी क्रिश्चियन था, ठीक है, समझ गए बात, और अलेक्जेंडर कभी क्रिश्चियन था ही नहीं। दूसरी बात है कि अलेक्जेंडर तो कहां 4वीं सदी कबले मसीह में था। दूसरी जो बात है इधर वो उससे भी ज्यादा असल में खतरनाक है। वो क्या है कि जुल्कुरनैन जो कुरान का नाम है उसका मतलब है 2 सींगों वाला, जुल्कुरनैन का, ठीक है, जी जी 2 सींगों वाला। अब मैंने तो 10 बार अपने चैनल पे अलेक्जेंडर के सिक्के दिखाए हैं जिनमें उसे 2 सींगों वाला कहा गया है। दूसरी बात है कि बाइबल की एक किताब है जिसे बुक ऑफ डैनियल कहा जाता है, उसके अंदर एक प्रोफेसी है जिसे अलेक्जेंडर से रिलेटेड प्रोफेसी समझा जाता है, और उस प्रोफेसी में यह लिखा है कि मगरिब से एक 2 सींगों वाला मेंढा उठा और उसने मशरिक में एक भेड़ जो 2 सींगों वाला बकरा उठा और उसने मशरिक में एक मेंढे को मार डाला, ठीक है। तो ये वो अलेक्जेंडर के बारे में वो वाली पेशन गोई है जिसके थ्रू ये समझा जाता है कि वो जाएगा और वो दारा को शिकस्त देगा। और बेसिकली जिस बुक में जो डैनियल की जो बुक है जिसके अंदर ये प्रोफेसी आई है, असल में डैनियल की किताब खुद जो है वो 1st सेंचुरी एडी की कारस्तानी है, ठीक है, यानी जो किताब पहले प्रोफेटिक होने का क्लेम कर रही थी वो बाद में लिखी गई थी। अच्छा, अब वो क्यों ये समझते थे कि हेराक्लस जो है वो अलेक्जेंडर है, और उन्होंने उन्होंने कहा था कि तू न्यू अलेक्जेंडर है। जो क्रिश्चियंस थे ना पर्शिया के, उन्होंने उसे कहा था तू न्यू अलेक्जेंडर है, क्योंकि वो भी उठा था यूनान, बेसिकली कॉन्स्टेंटिनोपल उसी जगह पे है जिसे आप समझते हैं कि ये पुराना ग्रीस था, ठीक है, वहां से ही वो उठा और वो आया और उसने फिर पर्शिया में एक बंदे को मारा। और अलेक्जेंडर के बाद ये पहली दफा रोमन्स की एक डिसाइसिव विक्ट्री थी पर्शियंस के ऊपर, ठीक है। तो ये जो एक किताब थी ना रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये कहते हैं कि इसकी जो सीरियक वर्जन थी ये उसको खुश करने के लिए लिखी गई थी असल में, ठीक है। तो अब अगर हम विकिपीडिया देखें तो विकिपीडिया ये कह रहा है कि सीरियक वर्जन जो है 629 से 630 के दरमियान लिखी गई। तो आपको ये बात 100% बात समझ में आती है कि हजरत मोहम्मद इससे इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि अगर मुसलमानों का ट्रेडिशनल क्लेम भी मान लिया जाए तो 629 से 630 के दरमियान तो अभी कुरान नाजिल हो रहा था। और ये याद रखें कि लेजेंड्स को बुक्स की सूरत में कंपाइल किया जाता था, वो पहले ओरल लेजेंड्स होते थे। तो हो सकता है कि रोमांस ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट भी ऐसे ही हो, ठीक है जी, समझ गए बात। चलें और स्टडी करूंगा इस पे मैं। हाँ, आप करें स्टडी, आपको पता चल जाएगा। ये तो वो चीज है, ये तो कुरान की अकीलीस हील है जिससे सीधा सीधा साबित होता है कि ये झूठी बातें हैं सारी, ठीक है। सूरह कहफ तो वैसे ही साबित कर देती है बड़ी सूरतों में, ठीक है। हाँ चलें ठीक है। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मैं एक और बात भी कहता जाऊं क्योंकि आपका की ये फील्ड है, कुछ चीज़ें और भी स्टडी कीजिएगा। उसमें से एक ये लीचें लगवाना, हिजामा, इसकी अफादियत के ऊपर ज़रूर पढ़िएगा कि कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके अलावा रोज़ा, वो तो सूडो मेडिसिन है, वो चलें ठीक, चलें लिख लें ना लिस्ट, जो वो सूडो मेडिसिन जनाब फॉलो करते रहे ना रसूल करीम, और करवाते रहें। अच्छा, उसके अलावा सुबह से शाम तक खुद को भूखा रखना, ठीक है, कुछ ना खाना पीना पूरा 1 महीना, और उसके बाद अफ्तारी पे सारा कुछ खा पी लेना। ये इसकी कितना, ये मेडिकली कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। मेडिकली अच्छा नहीं है, मतलब ये देखें ना, अभी वाली सेक्शन में हमारा इम्तिहान है। अच्छा, और मेडिकली अच्छा है जी मैं सिर्फ मेडिकली देखें ना, आप सिर्फ और फिर ऊंट का पेशाब पीना है, उस मेडिकली कितना फ़ायदेमंद है। और मक्खी को सालन में डुबोने के कितने फ़ायदे हैं। मैं सब्सटेंशिया निग्रा साहब तो सुना है कि सालन खाते नहीं जब तक जो है ना वो मक्खी में ना डूबा हो। वो स्टडी भी सर पब्लिश हुई थी। नहीं, अभी हदीसों की बातें हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ज़ईफ़ भी होती हैं। तो ठीक है, तो इस तरह की जो है ना वो और भी मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं, कुरान के अंदर भी मौजूद हैं जो है ना मेडिकल मिरेकल्स, तो उनके ऊपर भी प्लीज़ ज़रूर गौर कीजिएगा जब आप अपनी मेडिकल की जो है ना वो स्टडीज़ करें, तो इंशाल्लाह हिदायत मिल जाएगी। शुक्रिया। चलिए, मेहरबानी। ठीक है, सही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।